सत श्री अकाल जी। तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। अज असी एक नवा प्रोग्राम शुरू करन जा रहे हैं, तर्क दलील, जिहदे विच असी पंजाब दी नवीं सरकार दे दरपेश जो चुनौतियां ने उन्हां बारे गलबात करांगे। मेरे नाल स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने पॉलिटिकल एनालिस्ट बलकार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत सर तुहाडा। मेहरबानी जी। सो आम आदमी पार्टी नूं क्लीन स्वीप दित्ती है पंजाब दी जनता ने। हुण आम आदमी पार्टी ने अपनी कैबिनेट फॉर्म करनी है, नवीं सरकार आएगी, अहुदे दिते जाणगे ਵੱਖ-ਵੱਖ मंत्रियों नूं ते होर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने जिन्हां विच सुधार दी लोड़ है। पर असीं गल करदे हां कि जिहड़ी नवीं सरकार नूं दरपेश चुनौतियां ने, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चुनौतियां ने, जिथे पिछली सरकार ने पंजाब नूं छड्डिया, असीं उत्थों शुरुआत करिए तां भगवंत मान साहब 16 मार्च नूं सौं लै रहे ने एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ते उस तो बाद कारगुजारी शुरू होनी है। सब तो पहली चुनौती तो खजाने के उत्ते, क्योंकि असी वाह चिर तो ये गल्लां करते पे हाँ, तो ये जी चुनौती है इकनॉमिक्स नूं लैके, इहदा की हल हो सकता है? क्योंकि कर्जा लाउणा तो पैना ही है और कर्जे दी किश्तां भी तारनियां पैणियां ने। जे पंजाब की माली हालत नूं देखिए तो काफ़ी कमज़ोर है। संजीव खन्ना जी, सब तो पहलों तो असीं अपने दर्शकों नूं जी आइयां कहने इस चैनल ते, और बहुत वड्डी गल आ कि अज असीं एक नवा प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम तर्क दलील है। और तर्क दलील का मतलब है कि लोगों के सुझाव, लोगों के आर्गूमेंट्स, लोगों के जिहड़े अंदर गल्लां छुपियां ने वो असीं उन्हां नाल सांझियां करांगे जी। और दूसरी गल है कि बहुत वड्डी एक वधाई है इस चैनल वालों, गुरजतिंदर रंधावा जी वालों, और इस नवीं सरकार जिसका नवीं सरकार का चेहरा मोहरा कल बन रहा। और जिस तरह तुसीं दस्सिया कि खटखड़ कलां विखे एक उस शहीदी समारक के जी ओथ टेकिंग सैरामनी उत्थे ले जा रही है और पूरा पंजाब हम आके उत्थे पहुँच रहा जी। ये पूरी तैयारियां चल रही जमीन दियाँ। और जिस तरह तुसीं हुण जिक्र किया कि इन्हां दे इस नवीं सरकार नूं बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पवेगा। मतलब कि जदों कहते हैं कि जिथे इकनॉमिक्स है, जिथे पैसा है, पैसे नाल ही गल्लां होंदियां और पैसे नाल ही विकास हुंदा। तुसीं बड़ी अच्छी गल कीती है कि सब तो वड्डी गल इन्हां कोल पैसे की समस्या रहेगी, क्योंकि जदों कि असीं गल करते हैं कि नवीं सरकार जदों हुण गई है और वित्त मंत्री मनप्रीत बादल जी सन, और उन्होंने जदों को आए उन्होंने यही कहा कि अजे खजाने च इन्ना पैसा नहीं कि जो पहली बार आए हैं तो साडे कोल सरकार दा जिहड़ा चेहरा मोहरा के उभारना जां लोगों का विकास करना थोड़ा जिहा औखा नज़र आऊगा। पर असीं आखिरी समय च बहुत कुछ करांगे। पर देख लो 4-4.5 साल तो 5वां साल भी गुजर गया, तो फिर भी परनाला उत्थे दा उत्थे रहा। कुछ भी जिहड़ा विकास जिहड़ा लोगों ने सोचा सी जां मैनीफेस्टो कह रहा सी नहीं हो सकिया, क्योंकि कई बार ये लारा लप्पा भी लोगों तक चलता रहिंदा। और हुण यही चुनौती दरपेश है इस सरकार दे, और इन्हों पैसे की लोड़ तो पैगी जदों कि होर भी इन्होंने अपने मैनीफेस्टो जो कुछ इन्होंने लोगों को कहा, वादा किया कि असीं आ काम करांगे तुहाडे लई। और पंजाब के लोगों की एक बहुत बड़ी उदाहरण है संजीव जी कि उन्होंने देखो कैसे वड्डी बेमिसाल जिहड़ी उदाहरण नाल इस सरकार नूं जिताया और 92 सीटां लैके जित प्राप्त कर गई है, जदों कि दूजियां पार्टियां ते कई तां जमानतां ही जब्त हो गई, कईयां दा कई विचारे अपना खाता ही नहीं खोल सके। और ये लोगों की बड़ी वड्डी देनदारी है कि और उन्होंने वड्डी क्रांति लियांदी पंजाब, बड़ा वड्डा इनकलाब है कि पंजाब के सारे लोगों ने मिल के एडा वड्डा काम किया। ये किसी नूं क्यास राई नहीं सी, किसी पंडित नूं नहीं, किसी मलाने नूं नहीं, किसी भी राजनीतिवेत्ता नूं नहीं पता इन्ना वड्डा बदलाव आऊगा, और ये आ गया देख लो। और बड़ी वड्डी हैरानीजनक गल है। और ये जे एग्जैक्ट पॉलिसी कुछ हद तक तो रहा ठीक हो, पर जितों तक ये पहुँची है इन्हां दी चोण की जी है सारी काउंटिंग, जितों तक इन्होंने सीटां प्राप्त की उतों तक तो पता ही नहीं सीगा कि 100 नूं हथ मार जाएंगे। और देख लो ये है पंजाबियों की एकता जां बदलाव भावना भी हैं। लोग अगे पे सीगे, सीधी गल तो है, लोग नहीं सी चाह रहे कि सरकारां जो 5-5 साल आउंदियां रहियां तो पहलों वादे करते रहे, वादियां तो बाद वो मुकर भी जाते रहे, कर देंगे जी, हो जूगा जी। और अफसरशाही अगे रहिंदी रही, नीतियां कोई खास बनियां नहीं। और उहदे च तुसीं हुण जिस तरह गल कीती है कि बहुत चुनौतियां ने, खास करके जिस तरह पैसे की दौलत की गल है तो उहदे विकास करना जरूरी है। और ये पैसा जिहड़ा हुण कित्थों आएगा, किस तरह इकट्ठा होएगा, की करना है,
ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ, ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੋਨਮਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਸੇਧ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ 56 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਗਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਵਧੀਆ ਡੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆਖਣ ਲੋਕ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਨਅਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਪਲਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਧਨਾੜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਓ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਾਈ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਕੀ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ 1.5 ਏਰੀਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ 'ਚ 60% ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 60 ਬੋਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿੰਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੇ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਔਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਬੀਜ ਬੜਾ
ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਪੂਰੇ ਇੰਨੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਬੀਜ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹੋਇਆ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ, ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ, ਪਰਮਲ ਝੋਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਅ ਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 20 ਦਾ, 15 ਦਾ, 18 ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਗੇਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਉਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਣਕ ਬੀਜੋਗੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਡੇਅਰੀ ਜੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੱਠੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੂੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੂੜੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਉਨੀ ਤੂੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਦਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਉੱਜੜ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਬੜੀ ਫਰਟਾਈਲ, ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਲੰਘਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਖਸਮਾਂ ਛੇਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਪਾਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਜੇ ਗੜੇ ਪੈ ਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ, ਬੀਜ ਸੁਧਰੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਉਨੀ ਕੁ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੇਅਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਦਾਮ ਵੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਐਪਲ ਵੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਖਜੂਰਾਂ ਉਗਣਗੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਉੱਗ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇ, ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਮੌਜੂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾਣੇ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਝੱਖੜ ਆ ਗਿਆ, ਦਾਣੇ ਬਰਬਾਦ, ਆਲੂ ਗਲ ਗਏ, ਸਟੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ? ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, 18 ਗੱਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੱਕ ਨਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੜ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਜੇ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੂਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਲੇਬਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਟਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਨਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿੰਦਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖਣਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ? ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੋਟਲ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰੋਂ ਲੇਬਰ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਈ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਨਅਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਏਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ। ਖਾਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਛਾਟਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਲਈਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਨ ਦੁਨੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧੂਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋ ਪਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਜੌਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਬੀਜ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੂਸ ਬਣਾਉਣ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਡੱਬੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਜਾਣ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਲਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲੀ ਜਾਊ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ GST ਟੈਕਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ GST ਹੈਗਾ। 99% ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਗਾਸ਼ਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਬਰਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਧੜ ਵੀ ਆਏ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਇੱਧਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਅਟਕੇ। ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਘੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਛਾਲਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆਰਬਿਟਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਨ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਛੱਡੀ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਬੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈਕਟਰਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਤੋਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੈਬਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਸ ਇੱਕੋਦਮ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5% ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 30 ਤੋਂ 25% ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਡਾ ਐਸੈਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਜਾਂ ਯੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਟੈਂਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਏਜ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਕੋ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੰਡਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੂਗਾ ਕੌਣ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਪਏ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਚਲਾਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਫਿਰ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ, ਸਮੈਕ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਅਫੀਮ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੱਬਾਂ ਭਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 1% ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਘਟੇ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈਗਾ? ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੱਖ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚਾਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਟੇ ਮਿਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੋਂ ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਓਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਸਰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਨੁੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਵਿਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਠੇਕੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਆ, ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਭ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਆਓ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੰਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਨੁੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੁੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ। ਤੇ ਹਾਲਤ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਪਾਈਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਹੁਣ ਆਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਮੋਕਿੰਗ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸਕੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜੜ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੋ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਪੀ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਈ ਕੁਛ ਰੁਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਉਹ ਉਸ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਨੌੜਾ, ਹੋੜਾ, ਦਲੈਂਕੜਾ, ਬਿਹਾਰੀ, ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਘਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਆ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ,
ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਦਾ ਬੀਐਡ ਆ, ਐਮਐਡ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਮਏ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ। ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹੀ ਰੰਗ ਆਉਣਾ ਬੁਨਿਆਦ, ਉੱਥੇ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਫਾਰ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੂਸੋ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਪੜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਲਰਨਡ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉੱਧਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਫਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਏਜ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੋਲ ਦਈਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਬਈ ਦਾਨ ਦੇਵੋ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲੂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਦਾਨ ਦੇਣ, ਮਜ਼ਾਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ 'ਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਛਬੀਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਨਬਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਬਣ ਜੇ, ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨਣ ਲਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦਾ ਕੰਮ ਆ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੁਨਬਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ, ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਆਹ ਕਰਾ ਦੋ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਗਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਆ ਜੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ, ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੀਆਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਚ ਰੱਖੇ, ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਵੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਬੜਾ ਸੁਟੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਰੀਜ਼ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਸੂਈ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਖੂਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਲੀਨਿਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ, ਰੈਫਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗੀ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾੜੀ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਲਈ, ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਬਹਿਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤਦੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਤਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਸਮ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੈਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਜੇ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਕਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਫਾਰ ਬੈਟਰ, ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਵਾਈਆਂ। ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ
ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਓਵਰ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਫਤ ਆ ਗਈ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਕਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰੱਖਣਾ, ਵੱਡੇ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਲਾ ਆਇਆ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 2-3 ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। केजरीवाल साहब आए, भगवंत मान जी और दिल्ली तो होर लीडर्स आए, पंजाब के लीडर्स भी जी, पंजाब के लीडर्स होए और श्री अमृतसर साहब की धरती ते होया, दरबार साहब गए ने, सरकारी बसां उत्ते इस्तेमाल होईयां, ट्रैफिक जाम होया ते हुण भगवंत मान साहब कहंदे ने कि 16 मार्च ਨੂੰ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਜਮ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 40 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? 40 ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਓ और मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਓ, फेसबुक ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਸਾਫਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਚਲੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਆ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਓ ਜਲਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਝੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਆਂ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਟੈਂਟ ਲਾਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਤੇ ਅਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਛਿੜਦੀ ਆ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਾਵਰ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਚੈਨਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਡੀਕਦੀਆਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ, ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 300,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਆਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ
ਕਿ ਜੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅਮੰਗ ਨਵੀਂ ਜਾਗੂਗੀ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਛਲਦੇ ਕੁੱਦਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਅਜੇ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਓ। ਹੁਣ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਹਜੂਮ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ, ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਓਬੀ ਵੈਨਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ? ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਆਈਓ। ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਛਿੜਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂਘ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹੀ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ, ਡਿਬੇਟ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਤਰਕ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਵਾਂ ਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।